seen a lot of, internal politics. Conversations that rethink leadership. So today's conversation is going to revolve around Gen Z, dynamics of hiring, AI, and a lot more. This conversation cannot happen without the mention of Simon Sinek. And that's my why, because I'm creating legacy for myself, for my daughter. We tend to forget human and we look at it as only resource. Yeah. In general, HR फक्त रांगोळ्या काढतं आणि सेलिब्रेशन करतं. I do not want to get into that controversy की HR ला येतं का येत नाही. ॲटिट्यूड, माइंडसेट जो तुमच्या कल्चरमध्ये फिट बसणार आहे. पण ही गॅप का आहे? The way you do one thing, the way you do everything. They don't do what they are supposed to do. Some organization are very much culture driven. प्रत्येक वेळेला फाउंडर्स कडनं किंवा मॅनेजमेंट कडनं था हाँ वो अभी थोड़ा साइड में रखो, अभी ये इम्पोर्टेंट है, वो कर लो, पॉलिसी का देख लेंगे. For the founders watching this episode, at what stage should they bring in an HR consultant so that they can balance culture and clients? Gen Zs are problematic. I honestly feel that it's just their method of working is different. 50% of the workforce is going to be Gen Z. When it comes to bigger names, ultimately name matters. तुमच्या रिझ्युमेवरती ते लागतंय. Because everybody wants to work with such big companies. अख्खं HR डिपार्टमेंट निघून जाईल, अख्खं फायनान्स डिपार्टमेंट निघून जाईल आणि कम्प्युटर बसून काम करेल. असं AI नाही. तुझ्या टीममधनं कोणी सोडून गेलं, यू आर लुझिंग 5 points. People are not leaving company, people are leaving managers. Bang on. This should be the start of the podcast. Hello, namaskar. Welcome to the 24th episode of Navigate with Ketki Sane. Today's conversation is pretty close to my heart because it is pretty close to the premise of this whole podcast, which is Navigate with Ketki Sane. The premise being conversations that rethink leadership. And when we talk about leadership, corporate leadership to be precise, I have somebody who plays a very pivotal role in shaping the foundation of this leadership. So today's conversation is going to revolve around Gen Z, dynamics of hiring, AI, and a lot more. So on this note, let me welcome Vrushali Mule. Thank you, Ketki. Nice talking to you. Yes. You want me to introduce myself? Go ahead. Okay. My name is Vrushali Mule. My company name is Regatta Consultancy Services. It's a partnership firm. I'm the founder for this organization. We are HR consultancy firm where we help organizations to set up their HR departments, and we help them into processes and everything. So during the podcast, you will hear a lot of things from me. Absolutely. Since we are talking about leadership, corporate leadership, this conversation cannot happen without the mention of Simon Sinek. Let's start with his line of questioning. What is your why behind being an HR consultant agency? I am totally into corporates. For almost 17 years, I've been working in corporates. Previously, before I starting my consultancy, I was working at the senior level with, companies like infrastructure, public limited companies, IT companies with, almost, 1,000 plus employees and all. And I have seen a lot of, internal politics, a lot of rat race, a lot of things which are I don't find myself fitting into. And then I got an opportunity to start freelancing and doing something my own. And that empowered me that, I am able to do better as a, consultant when I'm guiding someone, when I'm motivating someone, helping organization to shape and grow. That's where the area which is, passionating for me. And that's my why, because I'm creating legacy for myself, for my daughter. And yeah, that's good enough for me when I'm starting it. Absolutely. So since we're talking about leadership, tell me how important is the role of HR when it comes to hiring or recruitment? That's one. And secondly, many a times what common people know about HR is just hiring and recruitment. So what are those 4 pivotal roles that an HR, which is human resource, brings to the table? Okay, very basic I wanted to say, human resource. So now we tend to forget human and we look at it as only resource. Yeah. So it's a human. So we cannot forget that part. That's very basic thing. आणि तू तरी फार बेटर म्हणालीस की HR फक्त हायरिंग आणि रिक्रुटमेंट आणि याच्यासाठी असतं.
इन जनरल HR फक्त रांगोळ्या काढतात आणि सेलिब्रेशन I करतात. was about to So, say every uh, employee every yes, person has once been an employee. yes, Holidays and Rangoli used to be yes. the HR's full So, form. या ऑन अ लायटर नोट HRला Yeah, खूप जास्ती इम्पॉर्टन्स आहे आणि true. आत्ताच्या वर्ल्डमध्ये इट विल बी प्रूवन दॅट HR इज वर्किंग ॲज अ बिझनेस पार्टनर फॉर बिझनेसेस टू ग्रो in terms of multifolds, in terms of revenue generation as well as Correct. employees growth. So when I come back to leadership, HR is the first person who actually screen the profile for any particular role. आता आय डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू दॅट कॉन्ट्रोवर्सी की HRला येतं का येत नाही, बट द रोल अँड द आयडियल थिंग जी आहे ती अशी आहे की HR इज द फर्स्ट पर्सन who evaluate the person from the selecting point of view. So if you understand, it's a recruitment and selection. It's not recruitment and rejection. So when it is selection, the kind of quality candidate you are selecting with the attitude, mindset, जो तुमच्या कल्चरमध्ये फिट बसणार आहे, तोच पुढे जाऊन तुमचे लिडरशिप रोल घेणार आहे. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज की तुम्ही कोणत्या माणसाला ऑर्गनायझेशनमध्ये एंट्री देताय. सो दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल आय वुड से एन HR प्ले. कारण बाकी सगळं तर येत राहतं नंतर, Yeah, बट माइंडसेट इज इम्पॉर्टंट. तो Absolutely. नसेल तर काहीच नाही होत. Absolutely. यू कॅनॉट गाईड द पर्सन. So talk to me about a couple of HR strategies that you have implemented in your journey so far. Because when we were talking a couple of days back, you told about HR audit, and it suddenly made me realize की खरंच important आहे for the health of an organization. So in your own words, tell me how important HR audit is. HR ऑडिट इज ड्यू डिलिजन्स. म्हणजे मला ना फार जवळचं एक्झाम्पल आहे, खूप सोपं एक्झाम्पल आहे. आपल्याला घरचेही सांगतात की तुम्ही जेव्हा घर घेणार आहात ना स्वतःचं, ॲटलिस्ट 20% लोन घ्या. कारण का, तर प्रॉपर्टीचा ड्यू डिलिजन्स जो आहे ना, ती बँक व्यवस्थित करते, कारण त्यांना त्याचं ज्ञान आहे करायचं. कट टू HR ऑडिट. HR ऑडिटमध्ये कंप्लायन्स ड्यू डिलिजन्स होतो. सो कोणत्याही ऑर्गनायझेशनची हेल्थ, त्या ऑर्गनायझेशनचा कंप्लायन्स, त्या ऑर्गनायझेशनची बॅकग्राऊंड आणि ते ऑर्गनायझेशन किती स्केलेबल फॉर्ममध्ये आहे हे तुमचं HR ऑडिट तुम्हाला सांगतं. आणि ज्या वेळेला ऑर्गनायझेशन इज रेडी फॉर द ऑडिट, ऑर्गनायझेशनला माहिती आहे व्हॉट ऑल इन्फॉर्मेशन दे आर गोइंग टू शेअर, हाऊ ऑथेंटिक दॅट इन्फॉर्मेशन इज, आणि त्या ऑर्गनायझेशनची क्रेडिबिलिटी बिल्ड होते त्या ऑडिट्सच्या रिपोर्ट्सवरती. Agreed. सो इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट टू हॅव द HR ऑडिट्स. अँड nowadays lot of companies who are working in a global market, ज्यांचे importers, exporters or maybe clientele base is Europe and US मध्ये आहेत, they insist that you should have your certification along with your HR audit reports. So it's very important. Even if you are a vendor or even if you are a supplier, you should have those things with you. So that gives a weightage to your organization. पण ही गॅप का आहे की ॲक्च्युअल HRचा रोल काय असतो वर्सेस व्हॉट इज बिंग परसिव्ड? वाय इज दिस गॅप देअर इन द इंडस्ट्री? इट्स अ नाईस क्वेश्चन. मला फार आवडतो हा प्रश्न. द रिझन बिईंग इज the way you do one thing, the way you do everything. It's very very commonly we say that. Yes. So तुम्ही तुमच्या ऑर्गनायझेशनमध्ये तुमच्या एम्प्लॉईजना तुमची कोणती साईड दाखवताय ॲज अ HR, त्याच्यावरनं डिसाईड होतं की तुम्हाला कसं परस्यू केलं जातं. वन साईड इज HR इज ओनली पासिंग द पार्सल फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन. दॅट्स नॉट राईट ऑल्सो. मी असं नाही म्हणणार की कम्प्लिटली परसेप्शन आहे. देर आर पीपल इन द इंडस्ट्री, देर आर पीपल इन द ऑर्गनायझेशन जे दे डोंट डू वॉट दे आर सपोज टू डू. तर त्याच्यामुळे तो प्रॉब्लेम येतो. आणि सेकंडली फ्रॉम द अदर पीपल्स पर्स्पेक्टिव्ह ती गोष्ट अशी येते की एव्हरीबडी वॉन्ट्स क्विक. अँड HR इज समवन हू इज व्हेरी पॉलिसी ड्रिव्हन, who are into documentation, because they are the one who's going to face it. So they really have to. A very small example मी घेऊ शकते की when I was working with one of the company, I don't want to name the company, त्यांच्याकडचे जे बिझनेस हेड्स आहेत, सेल्स हेड who were driving the sales, the attitude of those sales heads वर आम्ही बिझनेस चालवतो, आम्ही बिझनेस आणतो. सो ज्यावेळेला आम्ही एखाद्या माणसाला सांगतोय हायर करा, HRनी त्याचा विचार करू नये, ऑफर इश्यू करावी आणि घ्यावं.
बट द सेम टाइम ज्यावेळेला तो एम्प्लॉई तुमच्यासाठी डोईजड होतो, आय वुड लाईक बर्डन yeah. because of the attitude, because of the wrong practices, because of the wrong commitment given to your customers. And when you want to terminate that employee, your documentation is not completed and you can't do that, and then that employee sue you. Agreed. Then you come to know की आपण ते नाही केलं, which was important and mandatory. But if you are coming with this attitude and if you don't allow HR to do their work, this gap is going to be there. So it is always both the side. It's not only one sided. So दोन्हीही इक्वली त्याच्यासाठी इम्पॉर्टंट आहे. Yeah, yeah. You said something very nice. Ki how you do anything is how you do everything. And in the previous answer, you also spoke about culture. So, are these two synonymous? Yes, it is synonymous as in it goes parallelly, I would say. It's not directly synonymous because culture is something that how you portray. I mean, तुमचे value systems काय आहेत, how you communicate with your employees, what sort of practices you carry out, how policy driven you are, what is tolerance level you have with, policies, where, anybody is violating it, and how you are, giving messages to your employees is very important. That's what is the culture comes about. And every organization is having a culture. Some organization are very much culture driven, that the management is very particular ki what messages are going, what actions, replicating what messages. Some organizations are not really particular about culture, but unknowingly they are developing one culture, and then they don't understand what sort of culture they have, built up, and what is the gap, and how it is, adversely affecting their growth. So culture is really very important. And as I said, the way you do it, one thing, the way you do it, everything, and management, leadership, the people who are at the position, how they behave, how they communicate matters a lot because people follow them. म्हणजे ही एक खूप फेमस लाईन आपण ऐकतो की बोर्डरूम्समध्ये किंवा वन्स यू स्टार्ट गोईंग अप द हायरार्कीज की कल्चर इज स्ट्रॅटेजी एक ब्रेकफास्ट. म्हणजे ऑनेस्टली फॉर मी इट इज अ व्हेरी पोएटिक लाईन rather than being a very practical line. So can you throw some light on this? The line is very poetic if it is not, I would say interpreted in a very correct manner. So what exactly मी आता म्हटलं तसं की तुमच्या व्हॅल्यू सिस्टीममध्ये इंटिग्रिटी, फेथफुलनेस, लॉयल्टी, लॉंगेटिव्हिटी हे पॉईंट कधी तुम्ही डेमॉन्स्ट्रेट करता हे इम्पॉर्टंट आहे. सो तुम्ही ऑर्गनायझेशनचे जे ॲटमॉस्फिअर आहे, जे एन्व्हायरमेंट आहे ते इतकं हेल्दी ठेवलं तर तुमच्याकडे लॉंगेटिव्हिटी ॲटोमॅटिकली येते. When you have that longevity in your organization, when you have people working with you for 5 years, 10 years, that culture is built up that way की तिथे ती तशी लोकं आहेत. vis-a-vis if it is a new organization आणि प्रत्येक वेळेला फाउंडर्सकडनं किंवा मॅनेजमेंटकडनं येतं, हाँ वो अभी थोड़ा साइड में रखो, अभी ये इम्पॉर्टंट है, वो कर लो, पॉलिसी का देख लेंगे. That means you are giving a message to that employee की policies, rules and regulations, काही लिगल बाइंडिंग्स तुम्ही मोल्ड करू शकता, साईडला करू शकता. व्हॉट इज इम्पॉर्टंट इज तुमचं काम किंवा तुमचा सेल्स आणलेला. नॉर्मली हे होतं ज्यावेळेला इट्स अ बिझनेस ड्रिव्हन ऑर्गनायझेशन जिथे की क्लायंट ऑनबोर्डिंग खूप इम्पॉर्टंट आहे. दे आर ॲट द व्हेरी अर्ली स्टेज ऑफ देअर ऑर्गनायझेशन आणि दे आर जगलिंग बिटवीन की मी आधी कल्चर सेट करू की माझ्याकडे आधी क्लायंट असले पाहिजेत किंवा माझं टीम मी स्टेबिलाइज करू की मी डिलिव्हरी करण्याच्या मागे लागू. सो ह्या ज्या फेजमध्ये ऑर्गनायझेशन्स असतात ना तेव्हा ते खूप प्रॉब्लेमॅटिक येतं बिकॉज you tend to sideline certain things. But that's where the HR plays role, or that's where the consultant like us or a senior HR people plays the role, because they balance between both. Because they are the one who always show the mirror to both the sides. व्हेरी क्लासिक एक्झाम्पल, माझं क्लायंट आहे पुण्याचा, त्यांनी कालच मला फोन केला होता आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांना थर्ड पार्टी वेंडरमध्ये जायचं आहे, पण दे डोंट नो वेदर दे शुड गो हेड ऑर नो. The best part is they come to me for that question. They didn't take that decision. That's very best, first step that they took. Secondly, when I explained them की काय process असू शकते, they were so keen into going ahead with the third party vendor agreement, future business बघून. आणि त्यांनी खूप छोटा पॉईंट साईडलाईन केला की जर का त्या वेंडरनी उद्या त्यांच्याच डोमेनमध्ये एंट्री करायची ठरवली तर थ्रेट काय आहे. आणि ते आज तुम्ही म्हणताय की यू आर थ्रेट टू देम, दे आर नॉट, पण तुम्हाला कळणार नाही मार्केटमध्ये ते मोठे कधी झाले अँड वेन दे आर बिकम थ्रेट टू यू. सो ह्या खूप छोट्या गोष्टी आहेत जिथे यू नीड अ
insight to have. Great example. Yeah. So for that, you really need to have a back. Sure, sure. So, for the founders watching this episode, at what stage should they bring in an HR consultant so that they can balance culture and clients? See, what happens normally once you reach at the employee level 20 count and 30 count, that's where you really need someone who should be there in your organization, who can monitor your other operations आणि प्रोसेस आणि ही जी साईड आहे जिथे तुम्हाला हे कळलं पाहिजे की बॅलन्स कसा मेंटेन करायचा, बिकॉज फाउंडर्स आर ऑलवेज बिझी इन टू गेटिंग द बिझनेस और समटाईम्स फाउंडर्स आर व्हेरी क्लिअर. आय मीन लाईक आय हॅव एक्झाम्पल्स ऑफ की फाउंडर्स इतके क्लिअर असतात की ते सगळं सेटअप करतात. दे ब्रिंग व्हेंचर कॅपिटलिस्ट, दे ब्रिंग द फंडिंग्स अँड ऑल, अँड देन दे स्ट्रेट अवे मूव आउट ऑफ इट अँड दे हॅव द CEOs अँड एव्हरीबडी अँड देन दे रन द ऑर्गनायझेशन. इफ द फाउंडर्स हॅव दिस विजन, दे डेफिनेटली नो की त्यांना HR कोणत्या स्टेजवरती पाहिजे. बट जनरली स्पीकिंग 70% ऑफ द टाइम इट हॅपन्स दॅट फाउंडर्सना सोडवत नाही. दे वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट आणि ते असतात. दॅट्स देअर फर्स्ट बेबी. सो त्यावेळेला त्यांना हे कळणं फार इम्पॉर्टंट आहे की वन्स यू हॅव 20-30 एम्प्लॉईज, तुम्ही फाउंडर आहात, तुमच्या केबिनमध्ये प्रत्येकाला एंट्री आहे, पण दॅट्स नॉट द कल्चर दॅट यू वॉन्ट टू सेट. मग त्यासाठी तुम्हाला HR हवा आहे, हू विल बायफिकेट. So while we are on the topic of building culture, what is it that you are so proud of when it comes to building a culture in Regatta? आय एम सो प्राऊड ऑफ इन टर्म्स ऑफ मी स्वतःपासून या गोष्टीची सुरुवात केली की माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये फ्रेशर्सना एंट्री आधी आहे. सो दॅट्स वेअर आय एम प्राऊड ऑफ. कारण का तर मला मिळतंय फ्रेशर ज्यांना मी घडवणार आहे, जे माझ्या ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करणार आहेत आणि माझ्याकडनं ते जे शिकून बाहेर जाऊन करतील ते त्यांच्यासाठी उपयोगाला येणार आहे. आणि आय एम व्हेरी प्राऊडली सेईंग की माझ्याकडे आय स्टार्टेड इन 2015. सो त्यावेळेला माझ्याकडे ज्या 2 मुली जॉबला ॲज अ फ्रेशर लागल्या, त्यानंतर बाहेर जाऊन त्यांनी व्यवस्थित काम केल्यानंतर दे आर स्टील इन टच विथ मी आणि त्या मला बिझनेस देतात. वाव. म्हणजे त्या HR मध्ये आहेत, तर दे कम बॅक टू मी फॉर देअर एनी डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ गायडन्स आणि असं. आणि त्या मला चक्क सांगतात, मॅम ही प्रोजेक्ट आहे, तुम्ही आम्हाला हेल्प करा दॅट वे. सो आय एम प्राऊड ऑफ की बाबा मी वर्कफोर्स माझ्यासाठी अशी तयार केली. आत्ताही माझ्याकडे जी मुलगी आहे वैष्णवी म्हणून, शी इज ऑलमोस्ट 4 year विथ मी. शी जॉईन मी ॲज अ फ्रेशर. सो मी तिची पूर्ण जर्नी बघितली आहे, जर्नी ॲज इन प्रोफेशनल अँड पर्सनल. शी गॉट मॅरिड, शी टोक मॅटर्निटी ब्रेक आणि तिने तिचं बेबी अराउंड 8-9 months असताना शी केम बॅक टू मी सेईंग दॅट मॅम मला परत जॉईन करायचं आहे. म्हटलं अगं तू म्हणजे नाही, मला बाहेर कुठेही नाही जायचं आहे, तुम्ही सेम सॅलरीवरती मला घेतलं तरी चालेल, बट आय वॉन्ट टू कम बॅक आणि मला तुमच्याबरोबर काम करायचं आहे आणि मला नाही जायचं आहे बाहेर. सो Very nice. इट्स दॅट्स हाव द आय बिल्ड द कल्चर. आणि सिम्पल होतं माझ्यासाठी. म्हणजे मला असं काही फार हे नव्हतं की माझं इतकी मोठी टीम पाहिजे मला किंवा त्यांच्यात एवढ्या क्वालिटीज असल्या पाहिजेत. फॉर मी कम्युनिकेशन इज द की. सो मला कम्युनिकेट करता आलं पाहिजे, त्यांना समजलं पाहिजे आणि त्यांनी डिलिव्हर केलं पाहिजे. इतकं सिम्पल होतं. आय लाईक वॉट यू सेड की यू गेट द स्कोप टू आधी पण लहानपणापासून सुरुवातीपासून त्यांना घडवायची संधी मिळते. सो आय बिलीव्ह वन ऑफ द ग्रीनेस्ट फ्लॅग ऑफ अ ग्रेट लीडर इज दॅट तुम्ही फेलो लीडर्सना घडवताय. सो कुडोज टू दॅट. थँक्यू. ओके. Tanmay Bhatt, who is a very popular content creator, he once told that in today's generation, your social media is your digital resume. So, do you think की maybe going forward, HRचे roles जे आहेत ते कमी होणार आहेत? आय वुड नॉट से की HRचे रोल कमी होणार आहेत. त्यांचा काम करण्याचा त्यांची जी पद्धत आहे, म्हणजे आय वुड से ऑपरेशनल HR is going to be very limited and it's going to be transformational HR. So transformational HR म्हणजे आधी तुम्ही जसं सुरुवात आपण केली की HR फक्त रिक्रुटमेंट आहे किंवा ऑपरेशनल पेरोल करणं वगैरे आहे, हे जे सगळे रोल्स आहेत ना, दोज रोल्स हॅव नाव मूव्ह टुवर्ड्स द आउटसोर्सिंग, टेकन केअर बाय AI, असं सगळं. पण जो मेन स्ट्रॅटेजिक रोल आहे किंवा वेन आय से ह्युमन,
इमोशनल कनेक्ट किंवा एखाद्या व्यक्तीला काय नक्की प्रॉब्लेम आहे इन परफॉर्मिंग देअर रुटीन टास्क किंवा डेलिव्हरिंग व्हॉट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम, हे कळण्यासाठी तुम्हाला ह्युमन इंटरव्हेन्शन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पोस्ट कोविड खूप ठिकाणी आपण वर्क फ्रॉम होम बघतो, खूप ठिकाणी पीपल आर स्टील इन अ हायब्रिड मॉडेल. लोकांची प्रोडक्टिव्हिटी खूप कमी झाली आहे, कारण तुम्ही आयसोलेटेड एका रूममध्ये बसून तुम्ही काम करता. ज्यावेळेला तुम्ही ऑफिसमध्ये काम करता, वेन यू हॅव अ पीपल टीम अराउंड, द द healthier organization environment gives you boost. You don't feel low, you don't feel lonely while working. And even if you're stuck while doing any of the work, you have colleagues, you have friends who help you out doing that. So घरी तुम्ही ते नाही करू शकत, किंवा प्रत्येक प्रॉब्लेमसाठी तुम्ही फोन उचलून कॉल नाही करू शकत, कारण समोरचा तेवढा अवेलेबल असला पाहिजे. सो विथ धिस सिनारिओ, विथ धिस चेंजिंग प्रॉब्लेम्स, तुमचा HR वर्क डायनॅमिक चेंज होत आहे, पण कमी होत नाही आहे. बरोबर. सो टुडेज HR दे नीड टू अंडरस्टँड की त्यांना नक्की प्रॉब्लेम कशात येतोय. इज इट अ हायरिंग, इज इट अ रिटेन्शन, अँड रिटेन्शन बिकॉज ऑफ हायरिंग, रिटेन्शन बिकॉज ऑफ कल्चर, रिटेन्शन बिकॉज ऑफ individuals' incapability of delivering. There's a lot of things. Agreed. Also, connecting to what you said, maybe म्हणून बरेचसे कॉन्टेंट क्रिएटर्स whenever they are doing reels or let's say podcast, ते बरेचदा हा उल्लेख करतात की कॉन्टेंट क्रिएशन इज अ व्हेरी लोनली जर्नी. So that It could be is. the reason, because they don't really have the support system around them. Exactly. Um, तू किती वेळ तुम्ही स्क्रीनशी Yeah, इंटरॅक्शन करणार, म्हणजे येस, बट देन यू आर सडनली इन टू व्हर्च्युअल रियालिटी अँड देन इट हिट्स यू हार्ड. Agreed. So you touch based upon changing dynamics of HR because problems are changing. And another unpopular opinion from my side, which the internet feels that Gen Zs are problematic. I honestly feel that it's just their method of working is different. They believe in clarity, they believe in fail fast, they believe in grow fast. तर अशा सिनारिओमध्ये आणि आय फील परवाच कुठेतरी वाचलं की 50% ऑफ द वर्कफोर्स इज गोइंग टू बी जेनझी. तर हाऊ डू यू सी जेनझी इज फिटिंग इन टू द वर्कफोर्स? यू जस्ट सेड गोइंग टू बी, आय सेड दे आर ऑलरेडी. ठीक आहे, सो गोइंग टू बीचा मुद्दा नाहीच आहे, दे आर ऑलरेडी. आणि लेट्स ॲक्सेप्ट द फॅक्ट दॅट दे आर द फ्युचर वर्कफोर्स. म्हणजे आपल्या घरातली मुलं, त्यांचे फ्रेंड्स, आपल्या कलिग्सची मुलं, दे आर गोइंग टू बी इन द इंडस्ट्री आणि ते काम करणार आहेत तुमच्याबरोबर. आणि आजसुद्धा सी, जेनझीज आर नॉट प्रॉब्लेमॅटिक, अडॅप्टेबिलिटी इज द इश्यू. सो त्यांच्यासाठी ज्या बॅकग्राऊंडनी ते लहानाचे मोठे झालेत, ज्या गोष्टी, ज्या ॲव्हेन्यूज त्यांना मिळाल्यात, त्या ॲव्हेन्यूजच्या कम्पॅरेटिव्हली तुम्ही प्रत्येक वेळेला आमच्यासाठी 5,000 रुपयाची नोकरी पण पुरेशी होती, त्यांच्या वडिलांनी त्यांना 5,000चा पॉकेट मनी दिला आहे, ते नाही काम करणार तुमच्यासाठी 10,000. सो हा जो शिफ्ट आहे ना, ह्या शिफ्टचा ॲक्सेप्टन्स जेवढ्या लवकर तुम्हाला येतो वेन यू आर वर्किंग विथ जेनझी पर से, then it is easier to work with them. आणि it is not really a problematic. They bring high energy, they bring new ideas, they bring speed to the organization and the work, plus they bring the adaptability and move on attitude. So ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, ह्या तुमच्या आजच्या चेंजिंग एन्व्हायरमेंटमध्ये खूप इम्पॉर्टंट आहेत. आणि दे परफॉर्म, दे डिलिव्हर. द ओनली थिंग इज यू ऑल्सो नीड टू बी लिटल अडॅप्टिव्ह इनफ की ते काय करतात. द ट्रस्ट, तुमचा जर का त्यांच्यावरती विश्वास आहे, इफ यू आर हायर्ड दॅट पर्सन विथ आफ्टर ऑल द इव्हॅल्युएशन, लेट द पर्सन डू दॅट वर्क. डोंट मायक्रो मॅनेज. एक्झॅक्टली. आणि मायक्रो मॅनेज तुम्ही कोणालाही नाही करू शकत. दॅट्स गोइंग टू रुईन एव्हरीथिंग. नाही होऊ शकत ते, बिकॉज यू हॅव युअर ओन वर्क टू डू ना. ते काय करतात त्याच्यात किती वेळ घालवणार. मूव ऑन ॲटिट्यूडबद्दल यू मेन्शन्ड. आणि आपण बघतो की बरेचदा, लेट्स नॉट जस्ट यूज द वर्ड जेनझी, खूप जणांना असं सवय असते की 1 वर्ष जॉब करा, स्विच करा, 2 वर्ष जॉब करा, स्विच करा. अँड अगेन मे बी फ्रॉम द जेनझी लेन्स इट इज नॉट रिअली दॅट डिसलॉयल्टी टू वर्क, जसं लोक बोलतात. मे बी जस्ट दे आर जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग. ठीक आहे. सो अशा सिनारिओमध्ये हाऊ शुड अन ऑर्गनायझेशन कोप अप? बिकॉज maybe the organization hiring the person from let's say a 5-year vision, आणि देन त्यांचे तसे जॉब रोल्स डिफाईन होत असेल. सो हाऊ डू
the switch be addressed? Here ना there are two things आणि हे थोडंसं मोठं उत्तर आहे. So I'll take little more time on that. There are two things. One is employee point of view की त्यांना एका वर्षात बोर होतंय किंवा त्यांच्या ज्या एक्सपेक्टेशन पॉईंट आहेत they are not able to organization not able to meet that expectation and then they switch. That's one angle. Secondly, the generation itself is fast. So त्यांच्यासाठी ना लॉयल्टी एका ठिकाणी 10 वर्ष राहणं इज नॉट इट ऑल इम्बाइब्ड इन टू देम. ते नाही आहे त्यांच्यामध्ये, त्यांनी बघितलं नाही आहे, केलेलं नाही आहे. आणि आता ऑर्गनायझेशन्स आर ऑल्सो चेंज देअर पर्स्पेक्टिव्ह इन अ वे दॅट in last 6 years you have not changed the job. That means you do not have a exposure of changing industry, change in dynamics. म्हणजे आपण जसं म्हणतो की एव्हरी 6 years नंतर जनरेशन चेंज होते. दॅट हॅपन्स इन ऑर्गनायझेशन्स ऑल्सो. आफ्टर ग्लोबलायझेशन किंवा आत्ता जे आपण बघतोय एन्व्हायरमेंट बाहेर इतकं डायनामिक आहे की 6 वर्ष इज ऑल्सो अ ह्यूज स्पॅन ऑफ टाईम तुम्हाला काय बदलतं हे कळायला. म्हणजे विथ AI आय कॅन से इन 5 years, प्रिव्हियस 5 years इतकं सगळं बदललं आहे की तुम्हाला एव्हरी इयर, एव्हरी 6 months यू हॅव टू अपडेट युअर सेल्फ. सो इफ यू आर नॉट दॅट अप टू डेट, इफ यू आर नॉट अपडेटेड, तुमचं ऑर्गनायझेशन त्या प्रकाराने तुम्हाला सपोर्ट करत नसेल तर पीपल आर गोइंग टू गो आउट अँड गेट दॅट एक्सपोजर. ॲट द सेम टाईम जेनझीज किंवा न्यू एम्प्लॉईजना मला हे सांगायचं आहे की ना प्रत्येक गोष्टीचा एक टाईम स्पॅन असतो. तुम्हाला वाटतं की 6 महिन्यात तुम्हाला सगळं कळलं आणि यू कॅन मूव्ह ऑन, तर तसं नाही आहे. देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हिडन ज्या तुम्हाला अजून कळल्याच नाही आहेत. ऑर्गनायझेशनसुद्धा जेव्हा फ्रेशरला हायर करतं किंवा 1 वर्षाच्या एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटला हायर करतं, दे आर ऑल्सो ट्राईंग अँड टेस्टिंग अँड एक्सपेरिमेंटिंग की या रिसोर्सला आम्ही किती फुल्ली एक्सप्लोअर करू शकतो किंवा या रिसोर्सला आम्ही अजून कुठे कुठे वापरू शकतो. सो ती जी टाईम देण्याची जी त्यांची पेशन्सची जी कमी पडते ना, that's the only thing where job hopping happens, I would say. But it is like again a balance between what is expected, clear communication and a patience. त्याच्यानंतर गोष्टी ठीक होतात. सो आम्ही खूप वेळा आपापसात ज्या वेळेला याच्या फोरममध्ये बोलतो त्यावेळेला असं म्हणतो की ये बंदा अगर 1 साल टिका ना तो ये 4 साल टिकेगा, अगर ये बंदा नहीं टिका तो ये नहीं रहने वाला. खूप स्लँग आणि असं आहे ते. पण दॅट्स हाऊ इव्हॅल्युएशन हॅपन इन वन लाईन की असं आहे. ते आय थिंक काहीतरी बिझनेसबद्दल पण बोलतात ना, सम अमाऊंट ऑफ डेज इफ यू सर्व्हाइव्ह देन यू कॅन सर्व्हाइव्ह. ते काय नंबर? या इट इज लाईक 180 days 180 days म्हणजे 3 months to 6 months इफ यू सर्व्हाइव्ह विथ दॅट थिंग देन यू, म्हणजे आपण म्हणतो ना की 2 लाप पाण्यात पडल्यानंतर 2 लाप मारल्यानंतर नाही बुडणार आहे, पण 2 लाप मारा देन यू कॅन. इट्स लाईक दॅट. सो जेव्हा असं एक्सपेक्टन्सी मिसमॅच होती असं जाणवतं, तेव्हा त्या व्यक्तीनी मॅनेजरला अप्रोच करायला पाहिजे का HR ला अप्रोच करायला पाहिजे? आय वुड से पहिल्यांदा मॅनेजरला अप्रोच करायला पाहिजे, कारण डे टू डेमध्ये मॅनेजर, आता HR कसं आहे, HRनी हायर म्हणजे सगळं झालं, काही ग्रीव्हियन्स असेल तर HR आहे. पण जर का तुमचा फर्स्ट पॉईंट ऑफ कॉन्टॅक्ट मॅनेजर आहे आणि जर का तुम्हाला असं वाटतं की मला हायर करताना या रोलसाठी हायर केलं किंवा मला पेपरवरती ही कामं लिहून दिलेत पण मी ही कामं करतोय, त्याच्यात 2 गोष्टी आहेत की आयदर त्या ऑर्गनायझेशनमध्ये ती पद्धत आहे, द रोल इज डुईंग म्हणजे स्पेशली इट हॅपन्स विथ स्टार्टअप्स कंपनी किंवा स्मॉल मीडियम कंपनी किंवा अर्ली ग्रोईंग कंपनीजमध्ये तुमच्याकडे रिसोर्स थोडासा क्रंच असतो आणि ऑर्गनायझेशन एक्सपेक्ट की तुम्ही सगळ्या याच्यात थोडं थोडं करा. त्याचा फायदा असाही आहे की तुम्ही स्वतःला एक्सेल करून पुढे जाऊ शकता. सेकंडली तुमची गरज तिथे असते, तुम्हाला बॅकअप नाही आहे. बट ॲट द सेम टाईम एखादा माणूस किंवा एखादा कॅन्डिडेट खूप पर्टिक्युलर आहे की मला दिलंय तेवढंच मी करणार, तर त्याने जाऊन त्या मॅनेजरला सांगावं की मला इथे नाही काहीतरी मिसमॅच वाटतंय, तर प्लीज मला क्लॅरिटी दे. बट देन अप्रोच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही जर का जाऊन सांगितलं की मी हे करणारच नाही, मी ते करणारच नाही, मला एवढंच करायचं, मला पगार एवढाच मिळतो, देन प्रॉब्ली यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लेम फॉर युअर ओन सेल्फ, नॉट फॉर अदर्स. सो हेही थोडंसं कळलं पाहिजे. आणि ॲज आय सेड, इट्स अ टाईम अँड पेशन्स, असं इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो द वे यू सेड मी हे करणार नाही, मी ते करणार, मला असं लिटरली डोळ्यासमोर दिसला जर यू आर इंटरॅक्टिंग विथ समबडी हू हॅज डन दिस बिफोर. आय हॅव इंटरॅक्टेड विथ पीपल. म्हणजे आता मी ज्या वेळेला ॲज अ कन्सल्टंट काम करते, मग ते मॅनेजरचं डोकं म्हणजे ते म्हणतात मॅडम हम हँडल नाही कर सकते, आप देख लो.
सो हे ज्या वेळेला येतं ना त्यावेळेला आम्हाला सिरियसली हॅव टू मेक द पर्सन सिट अँड अंडरस्टँड किंवा काय आहे, काय मिसमॅच आहे, इज इट द वर्क, इज इट द वर्कलोड, इज द मॅनेजर, इज द खूप वेळा असं होतं ना की इट इज नॉट अबाउट द वर्क दॅट दे आर डुईंग, इट इज अबाउट द प्रेशर दॅट वर्क क्रिएट्स ऑन देम, किंवा इट इज अबाउट ॲज वी जस्ट सेड की फास्ट. सो टुडे इट हॅपन्स दॅट मी मेल पाठवला आहे, आय वॉन्ट दिस इन्फॉर्मेशन अँड आय वॉन्ट इट नाव. I want So, it you know, yesterday. yeah, is it as of yesterday? It is not as of today or as of EOD वगैरे नाहीच आहे. It is as of yesterday. So, असं ज्या वेळेला येतं ना त्यावेळेला द पर्सन प्रॉबेबली लूजेस काम की बाबा आता हे सगळंच ॲज ऑफ yesterday मी नाही करू शकत. अँड देन द पर्सन इज इनकेपेबल ऑफ सेईंग नो किंवा प्रायोरिटाईज, देन दिस प्रॉब्लेम हॅपन्स. सो वी ॲज अ कन्सल्टंट वेन एव्हर वी आर गिविंग सर्व्हिसेस, सो आमच्याकडे असं 10 मार्चला वगैरे येतं, आम्हाला परफॉर्मन्स मॅनेजमेंट सिस्टम डिज़ाइन करून हवी आहे. म्हटलं नेक्स्ट ईयर नहीं ये साल के लिए 1 अप्रैल से परफॉर्मेंस अप्रेजल खत्म करके सैलरी रिवाइज. मतलब सर मतलब थोड़ा जल्दी नहीं आ गया, मतलब लाइक यू नो कुछ तो टाइम नहीं, फिर इसके लिए तो आप हो. मतलब हाँ मैं हूँ, फिर मैं उतना चार्ज करूँगी. हां, बरोबर. You want me to do that in this period of time, then my entire dedication of role work goes there. Yeah. So if you are ready, I do that. मैं बैठ के करके दूंगी. But then you know these things, you know, these are the things which really affect कि बाबा मेरे को ये काम नहीं करना है. It's not about the number of activities that person doing. आणि हे समजायला थोडा वेळ लागतो बिकॉज मॅनेजर इज ऑल्सो वर्किंग ॲज ऑफ यस्टरडे. सो मॅनेजर कांट अंडरस्टँड दॅट. True. Asa, any interesting examples of startups that you would like to quote? I just gave you this example. No, Asa, it was as of like yesterday. the big names. Big Anything that names you have I would learned not or say. you would. नाही, big names is like you know असे मोठी कंपन्यांची नावं जरी मी घ्यायची म्हटली, सो लाईक फॉर एक्झाम्पल इफ आय टेक अ बजाज नेम किंवा इफ आय एम गोइंग टू टेक आय विल लाईक टेक बजाज ओनली. बाहेर बजाजचं नाव एक्सिलंट जे काही आहे ते, बट वेन यू ॲक्च्युली वर्क विथ कंपनीज ऑफ दिस कंपनीज तिथे सुद्धा थोड्याफार प्रमाणामध्ये हे येतं की दे आर ऑलवेज वर्किंग ऑन फायर फायटिंग. Because the scope of the organization is very big, the number of employees are very large in numbers, and the dynamics is really huge because they are a part of economy. So some percentage of economic growth is coming from these big conglomerates, Bajaj asel kiva Tata kiva Infosys or any big names you can take. So they really have to be number one in their position. So when they are competing on those levels, these smaller things ना they don't really matter to them की बाबा खाली down the line काय होतंय. What they want is get this done. So smallest example is Glassdoor वरती जे रिव्ह्यूज येतात एम्प्लॉयमेंटचे किंवा एम्प्लॉई सॅटिस्फॅक्शन सर्वेशी रिलेटेड जे रिव्ह्यूज येतात, खूप वेळा एवढ्या मोठ्या जनतेमधनं 2-4 तिरपागडी डोकी असतात हू राईट्स देअर सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट हू राईट्स इट. पण मग ह्या ऑर्गनायझेशनचं असंही होतं की दे कॅन हॅव दॅट पॉवर टू एलिमिनेट और मॅनेज इट इन अ वे. सो इट इज एव्हरीवेअर आय वुड से. द ओनली थिंग इज सम थिंग्स आर रिअली विजिबल, सम थिंग्स आर नॉट. आणि when it comes to bigger names, ultimately name matters तुमच्या रिझ्युमेवरती ते लागतंय बिकॉज एव्हरीबडी वॉन्ट्स टू वर्क विथ सच बिग कंपनीज. इट इज नॉट अबाउट की बाबा कितीही झालं. म्हणजे आपण खूप लूजली लोकांकडनं ऐकतो की जिओमध्ये पगार कामाच्या मानाने कमी मिळतो, पण म्हणून जिओमध्ये अट्रिशन खूप आहे का, जिओमधनं लोक सोडून जात आहेत का, जिओमध्ये आलेली नोकरी कोणाला नको आहे का. नो, दॅट्स नॉट हाऊ इट इज. बट देन इट डझंट मॅटर की वॉट प्रॅक्टिसेस दे आर डुईंग किंवा त्याचा तुम्हाला ॲज अन इंडिव्हिज्युअल खरंच किती त्रास होतो आहे. अँड बिलीव्ह मी, आय ऑलवेज फील दॅट इफ यू आर अडॅप्टिव्ह इनफ and if you are really focused and patient enough to work in one particular organization, if you have a clarity and able to communicate, एवढे त्रास नाही होत. It happens when you are not able to communicate. Certain problems grows up only when you interpret in a wrong way. You lose your patience. So that's the key. So what are the telltale signs that you have landed your dream job? आय कॅनॉट से दॅट, कारण मी इंटरव्ह्यू घेताना खूप लोकांना असं ऐकलं आहे की मला जर का 10 लाखाचा जॉब मिळाला ना, इट्स माय ड्रीम जॉब. फार कमी लोक आहेत की ज्यांच्याकडे कंपनीचं नाव आहे. ॲज आय सेड की
फार कमी लोक आहेत की इंडस्ट्रीमध्ये डिझनी ॲनिमेशनचं जे नाव आहे, मला डिझनीसाठी काम करायचं आहे. किंवा फार कमी लोक आहेत ज्यांना हे सांगता येतं की मला या व्हिज्युअल इफेक्टवाल्या कंपनीसाठी काम करायचं आहे किंवा मला बजाजमध्ये काम करायचं आहे किंवा फॉर एक्झाम्पल इन्फोसिसमध्ये काम करायचं आहे. हे खूप कमी लोकांना सांगता येतं आणि ज्या लोकांना हे सांगता येतं ना, त्याच्यातही खूप वेळा असं असतं की मला त्या कंपनीचं नाव हवं आहे. मी भले तिथे ॲडमिन एक्झिक्युटिव्ह म्हणून काम फॉर द करणार. सेक ऑफ इट ऑन द So रेझ्युमे. if you are applying for an admin executive and then if you say this is not my dream job, I really wanted to ask you की admin position मध्ये तुझा ड्रीम जॉब काही असू शकतो. म्हणजे like very shrewdly I'm putting it across, but so ड्रीम जॉब नसतो. It is the passion for the work that you do. So you can decide की तुम्हाला कुठल्या प्रकारचं काम करायचं आहे. आता तुम्ही फोटोग्राफीमध्ये असताना तुम्ही जर का एखाद्या ॲड एजन्सीमध्ये फोटोग्राफर म्हणून काम करत असाल, स्टील आय वुड से इट्स अ ड्रीम जॉब, कारण तुम्हाला फोटोग्राफीतच काहीतरी करायचं आहे. पण तुम्ही अप्लाय करणार आहात अकाउंटंट, फायनान्स, बॅक ऑफिस, BPO with a graduation, with all sort of certification, and then you say this is not my dream job. I'm sorry to say, but you have to go back and see what is your dream job is at first of all. कशाला म्हणताय तुम्ही ड्रीम जॉब? True. So, for somebody to analyze this, are there any methods or tests or ways in which an HR can, help the person navigate, look inward? सी बेसिकली सायकोमेट्रिक टेस्ट असतात किंवा हल्ली आपण बघतो खूपशा कॉलेजेसमधनं किंवा एंट्री पॉईंट देर आर लॉट ऑफ एजन्सी हू हेल्प्स यू इन अंडरस्टँडिंग की तुमचं स्किल सेट बेस इन्क्लिनेशन काय आहे, तुमचं कॉम्पिटन्सी बेस इन्क्लिनेशन काय आहे ना. देर इज अ डिफरन्स. स्किल सेट इज ॲज लाईक कम्युनिकेशन स्किल, नेगोसिएशन स्किल, आणि हे कॉम्पिटन्सी बेस इज लाईक क्लासिक एक्झाम्पल इज क्रिएटिव्हिटी, देन युअर इंट्रोवर्टनेस किंवा हाऊ आउटस्पोकन यू आर. ह्या गोष्टी डिसाईड करतात की तुम्ही कुठल्या करिअरमध्ये एक्सेल करू शकता. सो इफ अ पर्सन कम्स टू मी अँड से की मला ॲड एजन्सीमध्ये क्रिएटिव्ह एक्झिक्युटिव्ह किंवा असं काही काम करायचं आहे आणि त्या व्यक्तीचा क्रिएटिव्ह स्कोर इज लेस दॅन 5, then I have to tell that person ki your score talks about you are not fitting into that position. So what you can do, you can learn the skills, but ultimately out of the box thinking साठी तुम्हाला जे लागणार आहे किंवा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग मुळे तुम्ही जे अचीव्ह करणार आहात त्याला खूप स्ट्रगल आहे. करू शकता, नाही करू शकत, इट्स अ पर्टिक्युलर इंडिव्हिज्युअल्स टेक अवे, पण ह्या गोष्टी तुम्हाला सांगतात. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इफ इन केस यू आर स्टक समवेअर की बाबा मी स्किल कुठले एक्वायर करू, देन दिस ऑल्सो हेल्प यू की बाबा हे सर्टिफिकेशन आहे किंवा या इंडस्ट्रीमध्ये दिस इज व्हॉट इज न्यू विच इज कमिंग अप, यू कॅन रिअली गो हेड विथ दॅट. सो इथपर्यंत इनपुट्स मिळू शकतात, पण अल्टिमेटली इट्स इंडिव्हिज्युअल की ते किती एक्सेल करतात त्या गोष्टीमध्ये. सो आता रिसेंटलीच इंडिया समिट झालं, इंडिया AI समिट झालं दिल्लीला. आणि अशी खूप चर्चा होती की AI इज गोइंग टू रिप्लेस जॉब्स. तर व्हॉट इज युअर टेक ऑन दिस? टू सम एक्सटेंट येस, AI विल रिप्लेस युअर जॉब, पण रिप्लेस म्हणजे अख्खं HR डिपार्टमेंट निघून जाईल, अख्खं फायनान्स डिपार्टमेंट निघून जाईल आणि कम्प्युटर बसून काम करेल असं AI नाही, असं ते रिप्लेसमेंट नाही आहे. जिथे तुम्हाला वेन यू हॅव अ डिपार्टमेंट फुल ऑफ 20 people performing independent task and then the department, that 20 people will come down to 7 people. So yes, people are going to lose their job, but it is not like replacing you and getting someone else. So it's not about that. Secondly, some of the jobs are going to get eliminated itself. म्हणजे easiest example is आपल्याला क्रेडिट कार्ड पेमेंट्सचे जे कॉल येतात nowadays, इफ यू हॅव नोटिस्ड इट, तुमच्या क्रेडिट कार्डच्या पेमेंटची ड्यू डेट ओव्हर होत नाही तोपर्यंत ऑटो जनरेटेडच कॉल येतात. सो त्याचं AI. आधी तुम्हाला माणूस कॉल करायचा, आधी तुम्हाला फॉलोअप्सला, आता फक्त कलेक्शन एजन्सीमधनं ज्यावेळेला फोन येतो, दे आर ह्युमन्स हू आर कॉलिंग यू. सो हे ज्या काही गोष्टी आहेत ना, त्या दे आर गोइंग टू गो आउट ऑब्व्हियसली. बट आय वुड से टेक्निकल रोल्स आर स्टील गोइंग टू बी देअर. जिथे तुम्हाला टेक्निकच वापरायचं आणि माणसालाच वापरायचं आहे तिथे तुम्हाला लागेल.
आणि अगेन आय एम सेईंग की ए आय इज अ व्हर्जन फॉर अ बेटर प्रोडक्टिव्हिटी. सो मी जर का ए आय वापरणार आहे तर मला त्या ए आयला प्रॉम्प्ट देता यायला पाहिजे. बरोबर. ओनली देन इट इज गिव्ह मी गुड प्रोडक्टिव्हिटी अँड इट एन्हान्स माय प्रोडक्टिव्हिटी. सो मी रिप्लेस नाही होते, आय हॅव टू लर्न इट. सो तुम्ही जितकं लर्न कराल आणि तुम्ही स्वतःला जितकं ॲज आय सेड की किती स्वतःला अपडेटेड ठेवाल, युअर सर्वायवल चान्सेस आर हाय ॲज कम्पेअर टू अदर. सो हे तुम्ही म्हणू शकत नाही की आय एम 45 मी आता शिकणार नाही, जाऊन देत. नाही होऊ शकत. म्हणजे ज्या वेळेला कम्प्युटर्स आले Y2K नंतर वगैरे, जेव्हा कम्प्युटर्स आले, जेव्हा बँक्समधनं आणि याच्यामधनं लोकांना असं वाटलं की डिजिटाईज बँकिंगमध्ये किती होणार, काय होणार, एव्हरीथिंग इज सगळं. म्हणजे असे काही बँकेतल्या लोकांनी नोकऱ्या बिकऱ्या सोडल्या नाही किंवा काही गेले नाहीत का बँका डुबल्या नाहीत, काही झालं नाही, उलट वाढल्याच आहेत. म्हणजे सो इट्स नॉट लाईक दॅट, जस्ट अ फिअर आय वुड से. अँड फिअर बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ नॉलेज. किंवा अगेन आय वुड से इंटरनेटवरती किंवा सोशल मीडियावरती जे मल्टिपल पोस्ट येतात, सो काय नक्की खरं, काय नक्की खोटं, एव्हरीबडी क्लेम्स दॅट दे आर द एक्सपर्ट इन दीज टॉपिक्स अँड दे आर talking about. Some people for, some people against. It's confusing. So, according to which are those 4 AI tools that everybody in the corporate must know? I would say everybody knows ChatGPT, Copilot, Google Studio. They also know Notebook LM, Canva, किंवा Presentation AI. These are very common tools which everybody uses. बट इफ यू रिअली वॉन्टेड टू अंडरस्टँड की माझ्या इंडस्ट्रीसाठी किंवा मी R&D, म्हणजे जर का तुम्हाला PhD करायची आहे तर विच आर द AI टूल्स विच विल हेल्प मी आउट विथ दॅट. और इफ यू आर अ बिझनेस कोच, और इफ यू आर अ ट्रेनर, और इफ यू आर अ TEDx स्पीकर, और इफ यू आर अ इन्फ्लुएन्सर, देन वॉट काइंड ऑफ टूल्स हेल्प यू एनहान्स तुमची स्पीकिंग अबिलिटी काय आहे. देन देर आर डिफरंट AI टूल्स अँड वी हॅव द कोर्सेस where we teach you, or where we introduce you with those AI tools. We show the demonstration, it is a workshop kind of a thing, where we teach and then you can take it ahead. So I am soon launching one of the course only specifically for HR who are very new people. म्हणजे I have attended one of the masterclass program designed by Economic Times आत्ता मुंबईमध्ये. It was 2-day workshop आणि that workshop was only and only AI फॉर HR. आणि AI फॉर HR ॲज इन जे HR हेड्स आहेत, जे CHRO आहेत, ज्यांच्यासाठी ते कळणं खूप गरजेचं आहे की ते त्यांच्या टीमला काय पुश करणार आहेत. इट वॉज दॅट लेवल. सो इट्स नॉट दॅट की इट्स नॉट देअर, इट इज देअर, बट इट स्टील देअर इज ambiguity, still there is lack of inputs. So, if I have understood rightly, one set of AI tools which everybody should know, Yes. and one set of AI tools very specific to your industry. Yes. And I agree to what you're saying ki it is a tool, end of the day. It is up to you की तुम्ही ते डिस्ट्रक्शनसाठी वापरताय का कन्स्ट्रक्शनसाठी वापरताय. ओके, हायरिंग रिलेटेड असे काही गमतीशीर किस्से आहेत का, वेर इन यू हॅव सिलेक्टेड समबडी फॉर देअर टेक्निकल स्किल्स पण ॲटिट्यूड प्रॉब्लेम होता, किंवा ॲटिट्यूड चांगला होता बट टेक्निकल स्किल्स खूप कमी होते. सो काय म्हणतात त्याला, काय प्रमाण असलं पाहिजे? So I can let you know ki there is no defined percentage in terms of attitude itke percent and skill set itke percent. But overall experience talks about ki if you have a attitude, you can teach skill set. Or if you have a attitude, you can explain person and you can guide a person to a level where they adapt and they perform. But if you are not having a right attitude, सगळं छान असूनही उपयोग नाही, कारण अल्टिमेटली यू आर नॉट एबल टू डिलिव्हर व्हॉट इज एक्सपेक्टेड. अँड दॅट ॲटिट्यूड इन द लॉंग रन, येस, इन द लॉंग रन. नाही, इनिशियली सुद्धा प्रॉब्लेम येतो, कारण का इफ यू हॅव अ ॲटिट्यूड, प्रॉब्ली यू आर नॉट एबल टू लिसन व्हॉट अदर पर्सन इज टेलिंग. If you have any other attitude problem, in that case probably you will only think on one perspective जे तुमचं स्वतःचं आहे. सो ह्याच्यामध्ये प्रॉब्लेम असा येतो की कम्युनिकेशन तुटतं. म्हणजे आफ्टर अ पॉईंट देर इज अ शील्ड अँड देन यू कॅनॉट रिअली मूव्ह अहेड. मग तिथे ग्रोथही थांबते. इट इज लाईक इट स्टार्ट अफेक्टिंग युअर वर्क अँड एव्हरीथिंग. सो दॅट्स हाऊ आय वुड से की खूप वेळा असं झालेलं आहे की
the candidate is really matching to everything. Client wants that candidate to be joined. But when we probe किंवा आम्ही जे वेळेला सांगतो की इथे हा प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही एकदा अजून इंटरव्ह्यू घ्या किंवा एक इंटरव्ह्यू असा घ्या ज्याच्यामध्ये आम्हाला बसू दे, वी विल आस्क दोज क्वेश्चन्स where you will be able to identify what I'm really trying to tell you when it's an attitude problem, then it happens. And in terms of recruitment, as I just said, काही गोष्टी ना एम्प्लॉयर्सना किंवा हायरिंग मॅनेजर्सना ॲज अ स्किल अपलिफ्टमेंट वी नीड टू टीच देम इन टर्म्स ऑफ you should know that this guy is going to take salary and leave, or a girl is going to wait till the appraisal happens. She's unhappy with whatever is going around in the organization with the work that she's doing. She's already looking a job outside and she's going to move out. So if you can sense that little in advance, then you can start preparing to replace her or hire her, anything. पण ऐसा होत नाही. पीपल ट्राई टू रिटेन देम और पीपल से कि नहीं चलो अभी 5,000 बढ़ा देते हैं, 2,000 बढ़ा देते हैं, यू कंटिन्यू. देन द एम्प्लॉय यूज दिस एज मैं जॉब छोड़ती हूँ वरना मुझे सैलरी बढ़ा. एंड दैट्स वेयर द रॉन्ग कल्चर सेट्स. दिस इज हाउ वी टेल कि it's okay if the change management is giving you a mirror that few people are going out. That means they are not anyways going to help you. सो बी प्रिपेअर्ड फॉर ऑल सच थिंग. सो ह्या ज्या काही गोष्टी आहेत ना, ह्या जर का एम्प्लॉयरला किंवा हायरिंग मॅनेजर्सना, फर्स्ट लाईन मॅनेजर्स, लिडर्सना कळल्या ना, खूप गोष्टी सोप्या होतात, विच इज लॅकिंग. त्यामुळे मग ते ॲज ऑफ यस्टरडे हायरिंग असतं की आम्हाला इंडस्ट्रीमधलं कोणी आणा जो ऑलरेडी नोटीस पिरियडवरती आहे तो जॉईन करणार आहे. देन यू अगेन कॉम्प्रोमाइज ऑन स्किल्स अँड ॲटिट्यूड अँड क्वालिटी. आणि आय थिंक खूपदा होतं की मॅनेजर इज सो एनग्रॉस्ड इन एव्हरीडे ॲक्टिव्हिटीज, त्याला त्या लूपहोल्स नाही दिसत. वेन यू ॲज अन HR, वेन द पर्सन झूम्स आउट, द बिगर पिक्चर बिकम्स क्लिअरर. येस, आणि दॅट्स वेअर वी से दॅट द परफॉर्मन्स अप्रेझल सिस्टीम जी आहे, इट इज नॉट ओनली अ टूल टू गिव्ह अ इन्क्रीमेंट, इट इज द इव्हॅल्युएशन. बरोबर. सो इयरली एकदा इव्हॅल्युएट करण्यापेक्षा क्वार्टर इव्हॅल्युएशन जर का तुम्ही केलं, so it has all the parameters. Perfect. And then you have a dedicated person who is evaluating your performance. So line managers not need to be there involved. तुम्ही तुमचं काम करा, we evaluate the performance. Right now I'm flashbacking to my whole 10-year corporate journey. Like what went right and wrong where. Cool. Okay. I just wanted to share one experience when we are talking about hiring. In previous conversations, we talk about Shantanu Deshpande, who's like, Bombay Shaving Company. I have been following him, and that's one idea I really liked about. He has shared a reel saying that आम्हाला 58 and above ज्यांचे एज आहे, सो त्यांना आम्हाला हायर करायचं आहे फॉर देअर एक्सपिरियन्स. सो इट्स अ रिअल बिग थिंग जिथे की पर्सन लाईक हिम, कंपनी लाईक हिम से दॅट की त्यांचे जे एक्सपिरियन्सेस आहेत ते आम्हाला वापरायचे आहेत. येस, it's a very bold move, I would say, in terms of hiring. जिथे की तुम्ही आज असं म्हणताय की with AI coming in, a person who is already 40 plus, 45 plus will not have a agility, will not have a adaptability towards this. This guy is coming up and telling the world की आम्हाला तीच लोक हवी आहेत for the experience. That's something really fascinating, and such kind of thought process is needed. I can again give an example की Infosys मध्ये सुद्धा की तुम्ही जर का लेट सेटिंग करत असाल, so it is direct correlation with your inefficiency of job. किंवा देर आर मेनी ऑर्गनायझेशन ज्यांना आम्ही सजेस्ट करतो की तुमच्याकडे जर का अट्रिशन होत असेल तर त्या मॅनेजरच्या KRA मध्ये टाका की तुझ्या टीममधनं कोणी सोडून गेलं, यू आर लुझिंग 5 points. नाही करायला पाहिजे. अग्रीड. म्हणजे इट इज व्हेरी इझी की खूप वेळा असं दिसतं की पीपल आर नॉट लिव्हिंग कंपनी, पीपल आर लिव्हिंग मॅनेजर्स. They don't want to leave company, but they don't want managers, and they can't go and tell the organization ki baba this person is troublesome, remove him or her. So it's the easiest thing. This should be the start of the podcast. You can make a reel out of it and put it like that.
And it will be really interesting to watch Shantanu's journey. Yes. It's like the movie Intern. Yes. And I'm sure he has a very strategic agenda to why he's doing that. ते कळलं आपल्याला in the Yes, future. definitely. All right. So typically HR आपल्याला आपल्यासाठी वेगवेगळ्या ॲक्टिव्हिटीज घेतात. So let's do a fun activity for this HR. Okay. Okay. So the worst red flag in an interview. The worst red flag in an interview is, the candidate is over smart and, trying to show that I know everything. A green flag that makes you want to hire someone immediately. Somebody who is really, adaptive, somebody who is really, trying, putting an effort in terms of not showing off, but willing to learn. Kiva, the body language that talks about that I am really willing to, go-getter kind of. One interview answer you are tired of hearing. Interview answered, I'm like, I'm looking for change for better growth. I agree. Work-life balance, myth or reality? It's a myth. Okay. Okay. High performer with a bad attitude or average performer with a great attitude? Average performer with a great attitude. One HR practice that should disappear in 5 years. It should disappear in 5 years. Okay. I would say screening of the resume, paper resume. I think any which is... Yeah, it is It will any which become was redundant, disappearing, yeah. but yeah. Okay. One HR practice every company should adopt immediately. They should firstly to have HR department. That's a very basic thing to have. And practice, I would say, attitude towards selection, Okay. not rejection. That's very important. Everywhere. Okay, one last question. If you were to build a regatta from the scratch today, what are those first 5 steps you will take? Okay. I have some clients, ज्यांच्याकडे मी आधी जाईनच. Secondly, I have my team who is already there with me, who is willing to. So, those 5 steps ज्या मी आधी घेतलेले आहेत, की having said that, my own clientele base, which is, trusting me and getting my team who has worked with me, whom I can call and say that come and work with me as a freelancer. And most importantly, I have a, backup system at home wherein, the go-to person is my dad. He helps me out with a lot of work in terms of, back-end work, I would say. So, घरातल्या हॉलमधनं चालू होऊ शकते ती. Perfect. And one more I have for you. One superpower you wish you had. Superpower I wish I have. I think I already have all the superpowers Okay, with me. good answer. The biggest thing is a family support, which I really have it. Without which you will definitely agree. They are the wings beneath. They are the wind beneath your wings. Absolutely. You can't really take a leap if you. It's the if most cannot- uniquest answer to the Yeah, superpower man. question. I already have a superpower. Yeah, because the I agree, family I agree. support is a superpower that I feel because I Touch wood, feel touch lucky that I Agreed, do agreed. have, and it really works wonderfully. So yeah, I can say that. It was very, very lovely having you here. Thank you so much. And I hope whoever has seen this so far will be benefited in terms of their HR regulation. And for any queries in particular, you can reach out to her. I'll put in the details in the channel. Thank you so much. For coming Thank you. here. It was nice talking to you. And it's nice Yes. podcast. Yes.